गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहारे अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशिर प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव में दियाजिब। 12 गोटी राशिर 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दियाजिब। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम, जन्म स्थान, जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जिवो ओ कोन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे कन्या राशिर मासिक राशिफल। कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। एही राशि सौर मंडलर 150 डिग्री ठारू आरंभ होई 180 डिग्री पर्यंत व्याप्त थाए। 3 गोटी नक्षत्र नेई कन्या राशि गठित, यथा उत्तरा फाल्गुनी कन्या, हस्ता कन्या और चित्रा कन्या। एमाने यथाक्रमे नरगण, देवगण और दानवगण। एही कन्या राशिर शुभ अंक 2, 4, 5 और 8। शुभ बार शुक्रवार और रविवार। शुभ ग्रह रवि ग्रह और शुक्र ग्रह। शुभ लग्न वृष लग्न, धनु लग्न और मकर लग्न। अशुभ संख्या 1, 7, 9। अशुभ ग्रह कन्या राशि सकाशे चंद्र ग्रह हेउची अशुभ ग्रह। घात बार शनिवार, घात मास भाद्रव मास, घात चंद्र मिथुन चंद्र, घात नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र, घात तिथि अष्टमी तिथि। कन्या राशिर भाद्रव मासटी अशुभ मास, जहाँकि अगस्त 17 ठारू सेप्टेम्बर 16 पर्यंत गला। बहु दुख कष्ट एपरिकी अचानक खर्च करी निजर मान सम्मान बंचाई रखिचंती। अक्टोबर मासर आरंभरू 4 गोटी ग्रह शुभ फल देउथिबा स्थले आउ 4 गोटी ग्रह अशुभ फल देउछंती। गोटिए ग्रह मिश्रित फल देबे। एबे जानिबा केउ ग्रह केउ फल देउछंती। ग्रह मंडलर सर्वशुभ ग्रह बृहस्पति आपणकर राशि ठारू नवम रे भ्रमण करुअछंती। नवम बृहस्पति आपणकर भाग्य को बहु उन्नति दिगरे नै जीवो। आपणक करुथिबा कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो और दृढ़ता मिलिबो। बहु स्थान रे आपण प्रशंसा पाइबे। विशेष कथा हैला एही समय रे सरकारी स्तर रु आपणको कृपा लाभ मिलिबो। आपण करिथिबा भूल रु आपण त्राही पाई जिवे। आपणकर जनप्रियता वृद्धि हेबो। आपणक सपक्ष रे बड़ बड़ ऑफिसर माने भित्तिरिया की सहाय्य करिवे। आपण कोनोसी सभा समिति रे पुरस्कृत होई पारंती। परिवार मध्य रे प्रायतः पूर्व मनोमालिन्यर समाधान हेबो। हस खुशी रे एकत्र रहिबे। नूतन कर्म सकाशे प्रस्तुति हेबे। प्रत्येक स्थान रे उच्च प्रशंसित हेबे। ज्योतिष शास्त्र रे न्यायर पालक शनिश्चर महाग्रह। यही ग्रहंकर शुभ दृष्टि आपणक उपरे पड़िछि।
शुभ हेउ कि अशुभ हेउ ଏହା 30 ମାସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ତାହାର ତାରା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶନିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ଓ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ତୁଷାର୍ତକୁ ଜଳଦାନ ଦେଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଜଣେ ତୁଷାର୍ତ ଜଳପାନ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବାଧା ଦେବା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରିବ ସେହିପରି ଫଳ ମିଳିବ। ଲୋକ ପ୍ରଥା ଅଛି ଶନି ଶୁଭ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ସମୟରେ ହେଉ ଯିବା ସମୟରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଧନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଷଷ୍ଠ ଶନି ବଳବାନ ଶନି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଅକସ୍ମାତ୍ ବହୁ ଧନର ମାଲିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ଅକ୍ଲେଶରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ପରିଶୋଧ କରି ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା ତାହା ପଦେ କଥାରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଫଳ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା 12-6 ରାଶି ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା 14-6 ରାଶି ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହସ୍ତା କନ୍ୟା 13-6 ରାଶି ପକ୍ଷେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ। ଶନି ବଣିଆ, ସେ ବଣିଆ ସଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବଦା କଷଟି ପଥର ଧରି ସୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବ। ଏତେ ଧନ ଏତେ ସୁବିଧା ପାଇ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟକୁ ଗଲେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦେବେ। ତଳି ତଳାନ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ କରାଇଦେବ। ଶନି ନ୍ୟାୟ ପାଳକ ଓ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ଗୃହ ମିଥୁନ ଗୃହ ରାହୁଙ୍କର ସିଂହାସନ। ସେହି ରାହୁ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଏଠାରେ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ରାହୁ ଦିଅନ୍ତି। ରାହୁ ହେଲେ ସାଟେଲାଇଟ ସଦୃଶ୍ୟ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କଣ ହେଉଛି ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ ଓ ଦେବ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ରାହୁ ଗ୍ରହର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ନୀଳ ଆକାଶ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ। ରାହୁ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖି ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ଦିଆ କରାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁ ଦିନରୁ ବିବାହ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତକ୍ଷକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ଶାନ୍ତି କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ବହୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯୌନ ସୁଖରୁ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିପଦ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସୁଖ ପ୍ରଦାୟକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପରେ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାରେ ବାଧା ପାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶରେ ରହିଥିବାରୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କଥା କଟାକଟି ହେବ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବ, ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳକୁ ରାହୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମୟ ମଥା ଗରମ ହୋଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଷଣ୍ଢକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 3 ମୁଠା ଓ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରବି ମାସର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଯିବେ। ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଭୟ ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା କିଏ କରିବେ ସାଇଁ, ତାହା କାହାରି ମନରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ବା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଲେ ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଗ୍ରହ। ମନରେ ବହୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଦେବ। ସେହି ଆଶା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ଓ ନିମୋନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶରୀରର ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହେବ, କଙ୍କାଳ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଅଲେଖ ମଠକୁ ଯାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଅହରାତ୍ର ଘୃତବତୀ ଲଗାଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେହି ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଯାଇ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ସମର୍ପି ଦେଲି ପାଇଲ ସର୍ବ, ବୁଝ କି ନ ବୁଝ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।